Good morning, everybody. So yesterday we have started the polyphase AC circuit. So I have given the balance load. I have told you that balance load is connected. The load is connected in between the two connections, star connection and delta connections. That is आवाज येत नाही. मॅम आवाज येत नाही. आवाज येत नाही. One minute. आता येतोय का? हॅलो. येतोय मॅम. Okay. So yesterday I have told you that load it is connected. That is how you can connect the load to three phase supply. Three phase आपण बघितलं होतं, R phase, Y phase and B phase. The angle between electrical angle between each of them, it is nothing but it is 120. Okay. So how the load is connected in three phase supply, we have seen there will be a star connection and delta connections. So स्टार कनेक्शन मध्ये कसं लोड कनेक्ट करणार आहे, दॅट इज दिस इज नथिंग बट अ इम्पेडन्स. इम्पेडन्स इज नथिंग बट द लोड. इट कॅन बी अ RL, इट कॅन बी अ RC or it can be a RLC. So this is the star connection, that is the three impedance Z which are shown by different colors, which is connected to the Y phase, which is connected to the B phase and which is connected to the red phase, that is nothing but R phase. Okay, so the three impedance which will be connected to a common point, and that common point it is nothing but it is called as a neutral point or it is called as a star point. कारण की स्टार कनेक्शन मध्ये आहे त्यामुळे ते तो जे तीन इम्पेडन्स त्या पॉइंटला कनेक्ट केलेले आहेत त्याला आपण म्हणतोय स्टार पॉइंट. नंतर डेल्टा कनेक्शन मध्ये ते तीन इम्पेडन्स कसे आहेत, डेल्टा फॉर्म मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. सो दॅट इज नथिंग बट झेड. हिअर इट इज Z1, Z2 and Z3. सो द टू इम्पेडन्स कनेक्ट केल्यानंतर जो काय पॉईंट मिळतो आहे तो वाय फेजला कनेक्ट केलेला आहे. हे जे दोन इम्पेडन्स आहेत त्यांचे दोन कनेक्शन्स एका पॉइंटला कनेक्ट केलेले आहेत ते बी फेजला आहेत आणि तिसरा जो आहे तो आर फेजला आहे. सो हिअर इट विल बी वाय फेज, बी फेज अँड आर फेज. So this is about the delta connection, star connection and delta connections. Next, we have seen that is whatever the load will be connected in the three phase supply, when that load will be told as what, balance load. Balance load कधी म्हणणार आहे, म्हणजे या स्टार कनेक्शन्सला किंवा हा डेल्टा कनेक्शन जे काय असेल त्याला तुम्ही बॅलन्स लोड कधी म्हणणार आहे, जेव्हा काय असणार आहे, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बॅलन्स लोड. अ थ्री फेज लोड इज सेट टू बी अ बॅलन्स ओनली वेन द इम्पेडन्स, म्हणजे हे काही इम्पेडन्स दिलेले आहेत ZA, ZB अँड ZC, हे बे इम्पेडन्स आहेत जे स्टारमध्ये किंवा डेल्टामध्ये असेल किंवा एकच कुठलं तर कनेक्शन घ्या. मग हा जो तुमचा स्टार कनेक्शन असेल किंवा हा जो तुमचा डेल्टा कनेक्शन आहे, हा स्टार कनेक्शन मध्ये कधी बॅलन्स लोड असणार आहे, जेव्हा impedance of the three phases load are equal in magnitude. मॅग्निट्यूड या इम्पेडन्स तिन्ही इम्पेडन्स सेम असणार आहे. इम्पेडन्स काय असणार आहे, सेम असणार आहे. नंतर दे विल बी व्हॉट, आयडेंटिकल इन नेचर. दॅट इज ऑल द थ्री फेज इम्पेडन्स विल आयदर बी इंडक्टिव्ह, कॅपॅसिटिव्ह और रेझिस्टिव्ह. आपण तुम्ही इथं लिहू शकता पाहिजे असेल तर, इफ द लोड, here I will write, they are identical in nature. They are identical in nature. Identical in nature means what? That is they will be what, म्हणजे हा इम्पेडन्स ZA सर RL असेल किंवा ओनली रेझिस्टिव्ह असेल तर हा ZC किंवा हा ZB पण तोच असायला पाहिजे, तरच ना तुमचा तो बॅलन्स लोड असू शकणार आहे. दे आर आयडेंटिकल इन नेचर, दॅट इज what, you can say all the three phase impedance will either be inductive, capacitive or resistive.
all the three phases will be either, that is it may be inductive means RL असेल, कॅपॅसिटिव्ह means RC असेल किंवा RLC असणार आहे. So it may be inductive, capacitive or resistive, किंवा ते दुसरं पण असू शकणार आहेत. काय म्हणू शकतो? RL, RC किंवा RLC. Okay, this is the first. They are equal in magnitude. The three impedance which may be in star or delta connected are equal. Then the three phase equal in magnitude लिहायला पाहिजे इथे फक्त. This are if the three impedance which are maybe star or delta connected are equal in magnitude. Nanta they are identical in nature, that I have told. And the third part will be nothing but the phase angle between each phase with the other is also the same. The phase angle between each phase with the other is same. Then that time if these three conditions are satisfied, then that it will be nothing but that load will be what? It will be a balanced load. That load will be what? Balanced load. लक्षात आलेलं आहे का हे? The phase angle between each phase with the other. बॅलन्स लोड कधी असणार आहे? जेव्हा हे तीन कंडिशन सॅटिस्फाय होणार आहे. इम्पेडन्सची व्हॅल्यू म्हणजे मॅग्निट्यूड सेम असणार आहे प्रत्येक इम्पेडन्सची, जे काय स्टारमध्ये असेल किंवा डेल्टामध्ये कनेक्ट केलेले असतील. नंतर दे आर आयडेंटिकल इन नेचर, दॅट इज ऑल द थ्री फेजेस विल बी आयदर इंडक्टिव्ह असेल तर सगळेच इंडक्टिव्ह असायला पाहिजे, कॅपॅसिटिव्ह असेल तर सगळेच कॅपॅसिटिव्ह, किंवा रेजिस्टिव्ह असेल तर सगळेच, किंवा RL, RC किंवा RLC. अँड द फेज अँगल बिटवीन ईच फेज विथ द अदर इज सेम. फेज अँगल बिटवीन प्रत्येक जे काय तुमचा इम्पेडन्स असेल त्याचा फेज अँगल काय असायला पाहिजे? सेम असायला पाहिजे. फेज अँगल बिटवीन ईच फेज किंवा वाइंडिंग सेम असायला पाहिजे. दॅट टाइम दॅट लोड विच इज कनेक्टेड फॉर द थ्री फेज सप्लाय इट विल बी कन्सिडर ॲज वॉट? बॅलन्स लोड. लक्षात आलेलं आहे का? बॅलन्स लोड. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. What will be the unbalanced load? Unbalanced load means what? Suppose they will have the equal magnitude, but they are not identical in nature, or the phase angle between each of them is not the same. That time it is called as the unbalanced load. Okay, they will be whichever means it will not satisfy the three conditions. It is nothing but it is called as the unbalanced load. कुठलाही एक कंडिशन जरी सॅटिस्फाय नाही झाली तर ते आपण लोडला काय म्हणणार आहे? अनबॅलन्स लोड म्हणणार आहे. So balance load and unbalanced load you should know. Now the next point that we are going to see, there are four definitions. What do you mean by line voltage? What do you mean by phase voltage? Or what is line current and phase current? That we are going to see. आता जर line and phase parameter in star and delta connections, star and delta connection in three phase system. आता मला line voltage जर एक्सप्लेन करायचं असेल, what is line voltage? Where is your line first of all? Line voltage म्हणजे काय? The voltage which is measured between the two lines in a three phase circuit. Line voltage is what? The voltage which is measured between the two lines in the three phase circuit. In the three phase circuit, two lines म्हणजे काय? ही तुमची किती लाईन्स आहेत? Y लाईन आहे, B लाईन आहे आणि R लाईन आहे. लक्षात घ्या.
ओके. आणि आता हे एक स्टार कनेक्शन घेतलेले समजा एक्झाम्पल मी, तर काय असणार आहे लाईन व्होल्टेज बिटवीन एनी टू लाईन्स. बिटवीन एनी टू लाईन्स म्हणजे वाय आणि बी मधलं व्होल्टेज केवढं आहे ते म्हणजे लाईन व्होल्टेज, किंवा बी आर मधलं जे काय व्होल्टेज आहे ते म्हणजे लाईन व्होल्टेज, किंवा आर वाय म्हणजेच काय ते म्हणजे लाईन व्होल्टेज आहे. मग तुम्ही कसं लाईन व्होल्टेज डिफाईन करणार आहात? So how you can write that line voltage? You can it can be denoted by capital V and subscript मध्ये that is RY capital मध्ये. Okay, comma that is VYB comma and VBR. Now all this so see here what is given the line voltage, it is a voltage measure between the two lines in a three phase circuit. मग कुठले कुठले लाईन्स आहेत दोन्ही पण? कुठले लाईन्स आहेत? वाय आणि बी लाईन आहे तुमचे. ओके, 3 लाईन्स आहेत आपल्याकडे आर वाय आणि बी. त्यामध्ये वाय आणि बी मधलं व्होल्टेज आपण कसं मेजर करणार आहे? दॅट इज व्ही आर वाय. सबस्क्रिप्ट मध्ये कॅपिटल आहे आणि इथं पण कॅपिटल आहे. दॅट इज नथिंग बट द लाईन व्होल्टेज इंडिकेशन सिम्बॉल. सो नेक्स्ट इज व्ही वाय बी अँड नेक्स्ट इज VBR. VBR कुठं आहे? VBR. ओके. So this is the voltage which is nothing but between the two lines. That is nothing but it is called as the line voltage. Okay, clear with this? किंवा त्याला आपण जनरल पण काय म्हणू शकतो आहे? जनरल पण तुम्ही डायरेक्टली म्हणू शकणार आहात. दॅट इज V आणि सबस्क्रिप्ट मध्ये L. So this is in the general form. It is nothing but RY, VY आणि VBR पेक्षा तुम्ही डायरेक्टली लाईन व्होल्टेज आहे त्यामुळे ते डायरेक्टली L पण म्हणू शकता. So this is nothing but it is called as the line voltage. Now what is the phase voltage? Phase voltage it is denoted by जनरल मध्ये phase voltage कसं डिनोट करणार आहे? That is VPH. phase voltage आहे त्यामुळे PH असणार आहे. Now what is phase voltage? Refer to the voltage measured across any one component, source winding or the load impedance in a balanced three phase source or the load. आता त्यामध्ये आपण म्हणू शकतो the voltage available across any phase or the winding, किंवा आपण म्हणू शकतो अक्रॉस एनी वन कंपोनंट. एनी वन कंपोनंट म्हणजेच काय? या वाइंडिंगच्या अक्रॉस. वाइंडिंग म्हणजेच काय आहे? तुमचा फेज येणार आहे. फेज म्हणजेच काय? तुमचं वाइंडिंग. वाइंडिंग म्हणजेच काय? दॅट इज नथिंग बट इज इज अ कॉईल. म्हणजे या कॉईलला समजा इथं तुमचा इम्पेडन्स जो असेल त्याच्या अक्रॉस इम्पेडन्स म्हणजेच काय? लोडच असणार आहे. लोड म्हणजेच काय? RL सर्किट असेल, RC सर्किट असेल म्हणजे तेच काय आहे? कॉईल असणार आहे. मग या
लोडच्या अक्रॉस किंवा सोर्स वाइंडिंग किंवा लोड इम्पेडन्सच्या अक्रॉस जे काय व्होल्टेज तुम्हाला मिळतं आहे त्याला आपण म्हणतो आहे फेज व्होल्टेज. जे काय वाइंडिंगच्या अक्रॉस किंवा लोड इम्पेडन्सच्या अक्रॉस जे काय व्होल्टेज मिळतं आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल ॲज व्हॉट, आणि एकाच कंपोनंटच्या अक्रॉस त्याला म्हणतो आपण फेज व्होल्टेज. मग फेज व्होल्टेज कसं डिनोट करतोय आपण, दॅट इज नथिंग बट इट विल बी डिनोटेड बाय V and that is small r. Similarly, comma V small y. And it will be V and B. So this will be nothing but हे सगळे सबस्क्रिप्ट मध्ये असणार आहेत, लक्षात घ्या. हे व्ही आर, व्ही वाय आणि व्ही बी हे सगळे सबस्क्रिप्ट मध्ये असणारे आर, वाय आणि बी. मग हे झालं तुमचं फेज व्होल्टेज. म्हणजे कुठे येणार हे फेज व्होल्टेज ते तर तुम्हाला सांगते आहे इथं आता. सो हे बघा इथं व्होल्टेज हे झेड इम्पेडन्स आहे त्याच्या अक्रॉस जे काही इथं तुमचं व्होल्टेज येणार आहे त्याला आपण हे काय आहे त्याच्या अक्रॉस आपल्याला व्होल्टेज येते त्याला आपण म्हणू शकतो. हे कशाला कनेक्ट केलेलं आहे, ही वाइंडिंग इम्पेडन्स कशाला कनेक्ट केलेलं आहे, वायला. त्यामुळे इथलं व्होल्टेज काय असणार आहे, व्ही वाय. इथलं व्होल्टेज काय असणार आहे, दॅट इज नथिंग बट व्ही वाय. मग इथलं व्होल्टेज काय असणार आहे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कनेक्टेड टू आर वाइंडिंग. सो इट विल बी हिअर व्ही आर अँड दिस विल बी कनेक्टेड टू बी वाइंडिंग. सो दिस विल बी हिअर व्ही बी. इट विल बी हिअर व्ही बी. मग ह्याला आपण काय म्हणतो आहे, फेज व्होल्टेज. द व्होल्टेज विच इज मेजर अक्रॉस एनी वन कंपोनंट, म्हणजे अक्रॉस एनी वन इम्पेडन्स ऑर द वाइंडिंग. फेज म्हणजेच काय, वाइंडिंगच्या अक्रॉस जे काय व्होल्टेज असणार आहे त्याला आपण कोणतो आहे, फेज व्होल्टेज, विच इज डिनोटेड बाय व्ही आर, व्ही वाय अँड व्ही बी. सबस्क्रिप्टमध्ये स्मॉल आर, वाय आणि बी असणार आहे, बट कॅपिटल व्ही विल बी देअर. दॅट विल बी युअर इंडिकेशन. आणि नॉर्मली आपण जनरलमध्ये कसं डिनोट करतो, व्ही पी एच, दॅट इज नथिंग बट द फेज व्होल्टेज. नंतर लाईन करंट. लाईन करंट इट इज द करंट फ्लोईंग थ्रू एनी वन लाईन बिटवीन द थ्री फेज सोर्स अँड लोड. म्हणजे हिथनं जो करंट, हा लाईन आहे तुमची वाय लाईन, बी लाईन आणि आर लाईन. मग हिथनं जो तुमचा करंट फ्लो होतो आहे, हे जे दाखवत आहे तिथं ॲरो, दॅट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट द लाईन करंट. लाईन करंट हा कुठनं फ्लो होतोय, वाय मधनं. त्याला म्हणून आपण काय दिलेलं आहे, आय वाय. द करंट विच इज इंडिकेटेड, कॅपिटल आय इज नथिंग बट द करंट आणि वाय म्हणजेच काय आहे, which is flowing through the Y line. Similarly, this will be the current which is flowing through what, B line, that is nothing but it will be IB, and the current which is flowing through R line, that will be nothing but IR. मग हे तुमचे लाईन करंट कसे डिनोट करता आहात, लाईन करंट डिनोटेड बाय व्हॉट, दॅट इज कॅपिटल आय अँड सबस्क्रिप्ट मध्ये एल. हॅलो. बोला की, बोला बोला, ऐकू येते ना? कोण आहे?
ओके, सो दिस विल बी युअर IR, IY अँड IB. म्हणजे या लाईन मधनं जो काय करंट फ्लो होतो आहे त्याला आपण म्हणतो आहे, या लाईन मधनं करंट फ्लो होणारा हे जे एरो दाखवलेला आहे त्याला आपण म्हणणार आहे IR. ओके, दॅट इज द करंट विच इज फ्लोईंग थ्रू एनी वन लाईन आउट ऑफ द 3 लाईन्स. Y, B आणि R पैकी कुठल्याही एका लाईनला जो काय करंट फ्लो होतो आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज नॉट कॉल्ड एज लाईन करंट विच इज डिनोटेड बाय IY, IB अँड IR. कॅपिटल आहे, लक्षात घ्या, सबस्क्रिप्टमध्ये कॅपिटल आहे. आणि जेव्हा तुमचं फेज व्होल्टेज असते तेव्हा सबस्क्रिप्टमध्ये स्मॉल r, स्मॉल y आणि स्मॉल b असणार आहे. आणि लाईन व्होल्टेज असेल तेव्हा कॅपिटल RY, कॅपिटल YB आणि कॅपिटल BR. लाईन व्होल्टेज आणि लाईन करंटमध्ये सगळे कॅपिटल असतात. आणि फेज करंट, आता फेज करंट म्हणजेच काय? द फेज करंट इज द करंट फ्लोईंग थ्रू द फेज ऑर वाइंडिंग. या वाइंडिंग किंवा या फेज मधनं, हे एक फेज आहे, हे दुसरी वाइंडिंग आहे, ही तिसरी वाइंडिंग आहे. ओके, किंवा लोड आपण म्हणू शकतो. म्हणून या लोड मधनं जो काय करंट तुमचा फ्लो होतोय, या लोड मधनं जो काय करंट फ्लो होतोय आणि या लोड मधनं जो काय करंट फ्लो होतोय तो म्हणजे तुमचा काय झालेला आहे, फेज करंट. देन फेज करंट जनरल फॉर्म मध्ये फेज करंट कसा डिनोट करतो आपण? दॅट इज नथिंग बट IPH. So this will be again the so what will be, how it will be denoted by? It will be denoted by capital I and subscript मध्ये small r, comma capital I subscript मध्ये small y and capital I and subscript मध्ये small b. So this will be denoted by what? That is IR, IY and IB. हे सगळे जे आहेत ते सबस्क्रिप्ट मध्ये असायला पाहिजे आहेत. Okay, so this will be denotion of what? That is फेज करंट. म्हणजे या फेज किंवा लोड मधनं जो काय करंट जातोय तुमचा तो आहे तुमचा IY, हा आहे तुमचा IB आणि हा आहे तुमचा IB आणि हा आहे तुमचा IR. फक्त इथं डिनोट करताना कॅपिटल I येणार आहे, खरं सबस्क्रिप्ट मध्ये सगळे स्मॉल येणार आहे, R, Y आणि B, कारण की ते फेज करंट आहेत. जेव्हा लाईन करंट असतात तेव्हा सबस्क्रिप्ट मध्ये ॲज वेल ॲज द करंट किंवा व्होल्टेज जे आपण दाखवतोय ते दोन्ही पण काय असणार आहे, कॅपिटल असणार आहे. फक्त फेज व्होल्टेज आणि फेज करंट तुम्हाला कॅपिटल दाखवणार आहे, फक्त व्होल्टेज जे आहे किंवा करंट जे आहे ते कॅपिटल आहे, तर सबस्क्रिप्ट मध्ये स्मॉल असणार आहे. लक्षात आलेलं आहे का? हे लाईन व्होल्टेज, फेज व्होल्टेज, लाईन करंट अँड फेज करंट. ओके विथ दिस? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, पुन्हा एकदा रिपीट करते. लाईन व्होल्टेज म्हणजे काय? जनरल फॉर्म्युला आहे त्याचा VL. सबस्क्रिप्ट मध्ये L कॅपिटल असते आहे आणि प्लस V पण कॅपिटल असणार आहे तुमचं. इट इज अ व्होल्टेज बिटवीन एनी टू लाईन्स. दोन्ही लाईन पैकी जे काही व्होल्टेज असणार आहे, YB पद घ्या किंवा BR घ्या किंवा RY घ्या, ते झालं तुमचं लाईन व्होल्टेज. सगळे कॅपिटल आहे सबस्क्रिप्ट मध्ये, प्लस दिस इज ऑल्सो कॅपिटल, V इज ऑल्सो कॅपिटल. आता लाईन व्होल्टेज झाल्यानंतर लाईन करंटला जा. लाईन करंट म्हणजेच काय? या लाईन मधनं 3 लाईन पैकी जो काय तुमचा एका लाईन मधनं जो काय करंट फ्लो होतोय त्याला म्हणतो आपण लाईन करंट. म्हणजे हा वाय मधनं जर करंट फ्लो होत असेल, हा दाखवलाय तुमचा ॲरो, तो झाला तुमचा पहिला जो ॲरो दाखवलाय तो तुमचा झाला लाईन करंट, दॅट इज IY विच इज डिनोटेड बाय कॅपिटल I आणि R, Y. सिमिलरली दिस विल IB अँड दिस इज IR. नंतर लाईन व्होल्टेज झाल्यानंतर फेज व्होल्टेज घ्या. फेज व्होल्टेज म्हणजे जिथे तुमचा लोड आहे त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज, म्हणजे एवढं जे व्होल्टेज असणार आहे एकाच्या लोडच्या अक्रॉस, एकाच वाइंडिंगच्या अक्रॉस, म्हणजे एवढं जे व्होल्टेज असणार आहे ते व्होल्टेज म्हणजेच काय? फेज व्होल्टेज झालेलं आहे. voltage which is measured across any one component out of the 3 component किंवा out of the 3 load किंवा out of the 3 winding, any one winding च्या अक्रॉस लोड जे आहे, लोडच्या अक्रॉस जे काय व्होल्टेज असणार आहे ते म्हणजे तुमचं फेज व्होल्टेज, विच विल बी डिनोटेड बाय कॅपिटल V, बट सबस्क्रिप्ट मध्ये काय असणार आहे? स्मॉल असणार आहे. दॅट इज हे कुठला आहे? लोड जो Y ला कनेक्ट केलेला आहे, त्यामुळे VY असणार आहे. हे कुठला लोड आहे? जो काय R ला कनेक्ट केलेला आहे, म्हणून R असणार आहे व्होल्टेज.
आणि जो दुसरा आहे तो बी ला कनेक्ट केलेला आहे, त्यामुळे इथं व्होल्टेज VB असणार आहे. हे झालं तुमचं फेज व्होल्टेज. फेज करंट म्हणजेच काय, जे काय तुमच्या वाइंडिंग किंवा लोडच्या अक्रॉस लोडमध्ये करंट फ्लो होतो आहे, जो ॲरो इथं दाखवलेला नाही, इथला जो करंट आहे, हा जो करंट या वाइंडिंग मध्ये फ्लो होते किंवा लोडमध्ये जातो आहे, त्याला आपण म्हणतो आहे फेज करंट. अँड फेज करंट इट इज डिनोटेड, हा कशामध्ये जातोय, या लोडमध्ये जातो आहे, त्यामुळे तो डिनोट करतोय आपण IR, IY आणि IB. म्हणजे हा झाला तुमचा IY, हा झाला तुमचा IB आणि हा झाला तुमचा IR. बट इट इज डिनोटेड बाय व्हॉट, सबस्क्रिप्ट मध्ये स्मॉल सगळे आहेत RY आणि B, कारण की ते फेज काय आहेत, करंट आहे, जे लोड मध्ये किंवा वाइंडिंग मध्ये जात आहेत, लाईन मध्ये नाही जात, ते लोड मध्ये किंवा वाइंडिंग मध्ये जात आहेत, त्यामुळे त्याला आपण स्मॉलने डिनोट करतोय IR, IY आणि IB. हे झाले तुमचे 4 डेफिनेशन, महत्वाचे डेफिनेशन्स आहेत बरं का हे. इट कॅन बी आस्क्ड फॉर द MCQ. आता आपल्याला 2 डेरिव्हेशन्स बघायचे आहेत, and that derivations I will take new PPT for that. So what we are going to take, that is today derivation, which is an important derivation. स्टार कनेक्शन मध्ये घेणार आहे आपण पहिलं. voltage, current, and power relation in star connection. In star connected 3-phase inductive balance load. That we are going to see what is voltage, current and power relation in star connected. Star connection मध्ये पहिले बघणार आहोत. 3-phase सप्लाय आहे, इंडक्टिव्ह बॅलन्स लोड साठी बघणार आहोत. ओके, नाव जरी इंडक्टिव्ह असेल लोड तो, तरी इंडक्टिव्ह म्हणजेच काय आहे, इट विल बी यू कॅन से RL सर्किट. इंडक्टिव्ह जरी असेल तर त्याला स्वतःचा एक रेजिस्टन्स असणार आहे, त्यामुळे इट विल बी द RL सर्किट. बट while drawing we are going to show only the coil, but it is RL circuit. So how will be your figure for star connection, that I will show you. Now suppose this is R phase, this is your Y phase, and this is your B phase. Okay, so 1 minute. थांबा मॅडम. हॅलो, हां आलेत. ओके,
सो दिस इज युअर आर फेज. आता यातलं जे या ह्याच्यामधनं आर फेजमध्ये जो काय तुमचा वाइंडिंग असणार करंट असणार आहे तो तुमचा लाईन करंट असणार आहे. सो लाईन करंट इट इज डिनोटेड बाय, हे जो करंट आहे तो लाईन करंट आहे. तो कसा डिनोट करणार आहे? कॅपिटल आय आणि आर, हा झाला लाईन करंट. सिमिलरली द करंट विच इज फ्लोईंग थ्रू दिस वाय, दॅट इज नथिंग बट आय आणि कॅपिटल वाय. Similarly, the current which is flowing through this B, that will be I and capital B. हे काय झालेले आहेत? IB, IY आणि IR हे कुठले करंट आहेत? The current which is flowing through the line, that is R line, that is nothing but IR. The current which is flowing through Y line, that is nothing but IY, and the current which is flowing through the B line, that is nothing but IB. Okay, so this is the line current. Okay, next हे कसे कनेक्ट केलेले आहेत लोड? हे तुमचा लोड आहे, दॅट इज Z1, Z2 अँड Z3. कॉईल आहे, इंडक्टिव्ह कॉईल आहे. ओके, मग हे कसे लोड कनेक्ट केलेले आहेत? दे आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉईंट अँड दॅट कॉमन पॉईंट इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूट्रल पॉईंट और इट इज कॉल्ड ॲज अ स्टार पॉईंट. त्यामुळे हे स्टार कनेक्टेड आहे, लक्षात घ्या. नंतर दुसरा जे काय आहे, व्हॉट इज अ व्होल्टेज नाव हिअर? voltage between the two lines, that is R and Y. What is that voltage called? That is, it is called as the line voltage, which is denoted by capital V R Y. V R Y. The voltage between these two lines, that is nothing but this and this. What is that voltage called? That is V Y and B. V by B. And the voltage between R and B म्हणजे या आणि ह्याच्यामध्ये राहिलेले आता व्होल्टेज, ते व्होल्टेज किती आहे? दॅट इज दॅट व्होल्टेज विल बी नथिंग बट VB R, or you can write VBR or VRB, whatever it is, VBR. मग हे झालं तुमचं काय आहे? व्होल्टेज बिटवीन एनी टू लाईन्स, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो आहे? लाईन व्होल्टेज. दॅट विल बी डिनोटेड बाय कॅपिटल V आणि सबस्क्रिप्ट मध्ये कॅपिटल आहे. हे झालं लाईन व्होल्टेज आणि हे झालं तुमचं लाईन करंट. कळाले का एवढं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता दुसरं जे आहे हे तुमचं आता लोडच्या अक्रॉस जे काय तुमचं व्होल्टेज असणार आहे, दॅट आय विल शो बाय द ॲरो. इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड व्हॉट? दॅट इज न्यूट्रल पॉईंट. सगळे जे व्होल्टेज आहेत ते तुमचे पॉईंट करतायत न्यूट्रल पॉईंटला, ते पॉईंट करतायत न्यूट्रल पॉईंटला. सो दिस विल बी द करंट. व्होल्टेज जे आहे ते असणार आहे व्होल्टेज, हे जे अक्रॉसचं व्होल्टेज असणार आहे काय? हे कशाला कनेक्ट केलेले? आर ला कनेक्ट केलेले. त्यामुळे हे जे अक्रॉसचं व्होल्टेज असणार आहे VR, सबस्क्रिप्ट मध्ये स्मॉल. हे जे अक्रॉस हे कशाला कनेक्ट केलेलं आहे? वाय ला कनेक्ट केलेले आहे. त्याच्या हे जे अक्रॉसचं व्होल्टेज असणार आहे VY. ओके, आणि हे कशा कनेक्ट केलेलं आहे? B ला. त्यामुळे हे जे अक्रॉसचं व्होल्टेज असणार आहे VB. सगळे सबस्क्रिप्ट मध्ये काय असणार आहे? स्मॉल. आणि आता हा जो करंट आहे तो नेहमी पॉइंटिंग टुवर्ड्स, तिन्ही जे करंट आहेत फेज करंट ते पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हॉट? न्यूट्रल पॉईंट असणार आहे किंवा स्टार पॉईंट असणार आहे. हे ॲरो पॉइंटिंग टुवर्ड व्हॉट? न्यूट्रल पॉईंट. म्हणजेच हे जो करंट काय असणार आहे? कॅपिटल, बट सबस्क्रिप्ट मध्ये काय असणार आहे? ॲज इट इज phase is connected to the R, so it will be the current, that is nothing but it is IR, small IR. It is connected to Y, so it will be small y. So it will be your phase current, that is IY. Similarly, this will be what? That is the phase current, that is nothing but IB. फेज करंट आणि फेज लक्षात आलं का आहे? फेज करंट आणि Yes. फेज Yes, ma'am. झालेला आहे. आता फक्त लक्षात घ्या तुमचा करंट हा कसा जातो आहे? फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज गोइंग टू द न्यूट्रल पॉइंट. इट इज गोइंग टू द न्यूट्रल पॉइंट. So here current always flows from high potential to low potential. So here it will be positive and here it will be negative. Similarly, the current is going in this way. So here it will be positive and here it will be negative. And the current is going in this way. So here it will be positive and here it will be negative. एवढे फक्त पॉइंट्स लक्षात ठेवा जेव्हा फिगर ड्रॉ करतोय तेव्हा. हे झालं तुमचं फिगर ऑफ व्हॉट? व्होल्टेज करंट पॉवर रिलेशन इन स्टार कनेक्टेड. आता आपल्याला काय करायचं आहे? तुम्हाला थेरी पार्ट सांगते आहे. हे कन्सिडर काय केलेलं आहे आपण? स्टार कनेक्टेड आहे, लक्षात आलेलं आहे तुम्हाला, कारण की एका तिन्ही लोड एका पॉइंटला कनेक्ट केलेले आहेत. दॅट पॉइंट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट यू कॅन से न्यूट्रल और स्टार पॉइंट. सो इट इज अ स्टार कनेक्टेड थ्री फेजला कनेक्ट केलेला आहे. थ्री फेज बॅलन्स लोड आहे, लक्षात घ्या. बॅलन्स इंडक्टिव्ह लोड आहे, बॅलन्स इंडक्टिव्ह लोड ॲज शोन इन द फिगर.
आणि तुम्हाला हे प्रत्येक सांगितले हे काय VR, VY and VB. This is nothing but it is called as what? Phase voltage. IR, IY and IB. This is nothing but it is called as the phase current. This capital IR, capital IY and capital IB, it is called as the line current. And VRY, VRB and VYB, it is nothing but it is called as what? That is line voltages. It is called as the line voltages. Now the positive direction of phase voltage and phase current are indicated by arrow. जे काय पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ व्होल्टेजेस आहेत, पॉझिटिव्ह कुठं निगेटिव्ह कुठं, हे इंडिकेशन केलेलं आहे ऑलरेडी मी फिगर मध्ये बाय युझिंग arrow. Okay, now the phasor diagram for inductive load you are going to draw. What will be your phasor diagram that you are going to do, and from that phasor diagram you are going to find out the voltage and current relation. So what will be the phasor diagram? For that phasor diagram, see, this is the phase voltage VR, VY and VB. phase voltage आहे. आणि आपण बघितलेलं आहे की थ्री फेज सप्लाय मध्ये फेज व्होल्टेजची फेजर डायग्राम आपण बघितलेली आहे. व्हॉट इज द फेजर डायग्राम ऑफ फेज व्होल्टेज? व्हॉट इज द इलेक्ट्रिकल अँगल बिटवीन ईच फेज इन द थ्री फेज सप्लाय? 120 degree. 120 आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे हे जे काही तुम्ही फेज व्होल्टेज ड्रॉ केलेलं आहे VR, VY and VB, मग ते ड्रॉ करताना तुम्ही फेजर डायग्राम कसा ड्रॉ करणार आहे? सो आय विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर फर्स्ट VR. सो VR विल बी व्हॉट? सपोज आय ड्रॉ हिअर VR. सो नाव 120 आहे प्रत्येक अँगल मध्ये, त्यामुळे VY 120 असणार आहे. दिस विल बी योर 120. Similarly, this will be lagging by VR will be on x-axis, VY will be lagging by 120 and this will be nothing but VB. Again, the angle between each phases, it is what? Angle between each of them, it is nothing but 120 degree. हे झालं तुमचं फेज व्होल्टेज. आपण बघितलेलं आहे फेज फॉर थ्री फेज व्होल्टेज जे आहे त्याचं फेजर डायग्राम आपण स्टार्टिंगला बघितलंय. जनरेशन ऑफ थ्री फेज सप्लायमध्ये प्रत्येकाचा फेजर डायग्राम बघितलेला आहे आपण. त्यामध्ये फेज व्होल्टेज आपण बघितलेलं आहे. प्रत्येक वाइंडिंग मधलं जे काय व्होल्टेज असणार आहे त्या प्रत्येक वाइंडिंगच्या अक्रॉस व्होल्टेज अँगल किती असणार आहे? त्या फेज व्होल्टेज 120 इलेक्ट्रिकल अँगल असणार आहे बिटवीन ईच फेजेस. त्यामुळे पहिलं आपण जाणार आहे फेज व्होल्टेजला. VR, VY and VB यामध्ये अँगल किती असणार आहे प्रत्येकामधला? 120 असणार. हे झालं तुमचं फेज व्होल्टेज. आता या फेज व्होल्टेज आणि फेज करंटचं रिलेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं. लक्षात घ्या, फेज व्होल्टेज आणि फेज करंटचं रिलेशन आपल्याला. आता हा जो तुम्ही इंडक्टिव्ह लोड जरी म्हटला आहे, या इंडक्टरला स्वतःचा एक रेझिस्टन्स असतो आहे, तो इथे दाखवलेला नाहीये. सो इट इज नथिंग बट इट इज द RL सर्किट. मग RL सर्किट मध्ये कॅन यू टेल मी विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज व्हॉट इज द करंट लॅग होतोय, लीड होतोय, व्हॉट इज दॅट बाय फेज अँगल फाय? RL सर्किट मध्ये Lags by 90 degree. रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज काय असणार आहे? What will be that? Anyone? RL सर्किट. आता हे तुमचा प्रॉब्लेम काय दिलेला आहे लक्षात घ्या. हा तुमचा इंडक्टिव्ह लोड आहे. इंडक्टरला स्वतःचा एक रेझिस्टन्स असणार आहे, म्हणून हा काय असणार आहे? तुमचा RL सर्किट असणार आहे. मग RL सर्किट मध्ये तुम्हाला VR माहिती आहे. हे VR इथं दिलेले हॉरिझॉन्टल वर, हे झालं VY आणि हे झालं VY. त्यामधला प्रत्येकीचा अँगल आहे 120 डिग्री. खरं आता करंट हा IR आहे, तो या वाइंडिंग मधनं फ्लो होतोय. मग IR आणि VR चं रिलेशन काय असणार आहे? व्होल्टेज आणि करंट रिलेशन कशामध्ये फ्लो होतोय? RL सर्किट मध्ये. मग फॉर RL सर्किट व्हॉट इज द व्होल्टेज अँड करंट रिलेशन? विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज व्हॉट इज करंट? करंट इज लॅगिंग और लीडिंग बाय द फेज अँगल फाय? Current is lagging by phase angle 90. फाय. ओके, फेज अँगल फाय आपल्याला माहित नाही तो अँगल. त्यामुळे इथे जर मी व्होल्टेज ड्रॉ केलेला आहे VR, करंट काय आहे? लॅगिंग आहे. लॅगिंग म्हणजे कुठे येणार? खाली येणार का वरती येणार? खाली. खाली. सो करंट इज लॅगिंग बाय द फेज अँगल फाय. सो आय एम गोइंग टू ड्रॉ हिअर. VR दिलेला आहे, मग मी IR ची डायग्राम ड्रॉ करणार आहे. सो आय एम गोइंग टू ड्रॉ हिअर
that is nothing but, suppose this is the current IR, and the phase angle will be what? I don't know that angle, but phase angle I am going to show, that is nothing but phase angle phi. So this is the phasor diagram for what? That is the phase current, that is IR. IR is lagging the voltage VR by the phase angle phi. Now here it is VR. VR च्या पलीकडे काय आहे? तुमचं IY आहे. So this will be phase angle phi, and this will be nothing but it will be IY. And again this is nothing but it is phase angle phi, and this is nothing but it is IB. हे लक्षात आलेलं आहे का फेजर डायग्राम? Yes, ma'am. ओके. प्रत्येक जो आहे हा करंट हा लॅग होणार आहे त्याच्या व्होल्टेजशी बाय फेज अँगल फाय. हा तुमचा व्होल्टेज आहे त्याच्याशी लॅग होणार आहे बाय फेज अँगल फाय, आणि हा तुमचा व्होल्टेज आहे त्याच्याशी तो फेज अँगल फायनी लॅग होणार आहे. आता दुसरं काय आहे, म्हणजे तुम्हाला लाईन फेज व्होल्टेज आणि फेज करंटची डायग्राम मिळालेली आहे, फेजर डायग्राम. आता लाईन करंटला जावा तुम्ही, किंवा लाईन व्होल्टेजला आपण बघूया. आता लाईन व्होल्टेज कसं असणार आहे? Okay, now we will see here. Wait 1 minute. VRY, it is nothing but it is okay. Now we are going to go for line voltage. Line voltage बघा तुम्ही फक्त आता बरं का. फेजर डायग्रामनी बघायचं आहे. VRY कुठं आहे हे व्होल्टेज? VRY. VRY आता मी इथं लिहिते आहे VRY. VRY it is equal to what? It is equal to फेजर. जर या R पॉइंट पासून जर तुम्ही स्टार्ट केलं, R पॉइंट पासून स्टार्ट केलं, इथलं मला व्होल्टेज बघायचंय VRY पासून. मी या R पॉइंट पासून सुरू केलेलं आहे. मी कुठं जाणार आहे? या फेजला जाणार आहे. सो दिस इज VR. आणि Y कुठे येते तुमचं? या पॉइंटला. कुठे येणार आहे Y पॉइंट? सॉरी, इकडून Y कडे जाणार आहे असं. मग हा झाला तुमचा VY. ओके. सो नाव what it will be? If you are going to find out the voltage between R and Y, जर तुम्ही इथं किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला, किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ जर तुम्ही अप्लाय केला, तुम्ही एक लूप कन्सिडर केलं, R पासनं कुठं जाणार आहे तुम्ही? Y कडे जाणार आहे. R पासनं कुठं जाणार आहे? Y कडे जाणार आहे. मग समजा मी R पासनं Y कडे चाललेले आहे, मग इथं मी काय येते? इथं R पासनं मी निघालेले आहे. आय एम गोइंग टू गो इन दिस वे, पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह. What will be my last sign? That is negative, and that is this voltage I am going to take it as what? Negative. So if I go from R to Y point, what will be my voltage? So it will be minus VR. Okay, plus and negative, last sign is what? Negative. Again from this neutral point I am going to go from here, that is negative to positive. The last sign is what? That is positive. So it will be positive. Kutla voltage? VY. So it will be VY. Okay, and this R, as I am starting from this R, so here it will be positive, and I am ending to Y, so here it will be negative. So I am starting from this point. Again here it will be plus or minus, last point is negative, so this voltage will be VR will be negative. Again I am going from negative to positive, this last is positive, so this voltage will be what? Positive. And again I am going to what? That is negative to positive, so this will be nothing but VRY will be what? Positive. So I am going to write here VRY, it will be positive. So if you apply the Kirchhoff voltage law and it is equal to 0, if you apply the Kirchhoff voltage law to this loop starting from R and it is ending to what? That is Y, and if you consider the voltage whether it is positive or negative, summation of all the voltage it is equal to what? 0. So if you consider the summation of all the voltage it is equal to 0, you will get what? This equation, that is VRY पॉझिटिव्ह, कारण की आपण कुठनं स्टार्ट करतोय? पॉझिटिव्ह पासून. जर इथनं गेलं तर पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह, लास्ट पॉइंट इज नेगेटिव्ह, सो दिस VR विल बी नेगेटिव्ह. नेगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, सो दिस इज पॉझिटिव्ह, सो इट विल बी पॉझिटिव्ह VI. अगेन you are going in this way, so here it will be negative to positive, so VRY will be what? Positive. It is equal to 0. So you will get this what? This is the voltage equation by using Kirchhoff voltage law at point R and Y.
at point R and Y. So what you are getting? Line voltage VRY, it is equal to what you will get, that is VR minus of VY. VR minus of VY. Similarly RY तुम्हाला मिळालेला आहे. Similarly if I calculate RY मिळाले तर मला आता कॅल्क्युलेट करायचे VYB. VYB काय येणार आहे? VYB काय होऊ शकणार आहे? सिमिलरली जर VRY म्हणजेच काय आलेलं आहे, लाईन व्होल्टेज म्हणजेच काय आहे, फेज डिफरन्स ऑफ VR मायनस ऑफ VI आलेलं आहे. तसंच VYB काय येणार आहे? कॅन आय राईट लाईक दॅट? VY मायनस ऑफ VB. सिमिलरली VRB म्हणजेच काय, कॅपिटल इथलं RB म्हणजेच काय येणार आहे, लाईन व्होल्टेज. VRB इज इक्वल टू phase a difference of line phase voltage, that is nothing but VR minus of VB. Can I write like that? Yes or no? Yes. लक्षात येते का नाही? आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes. हे इक्वेशन कसं आले लक्षात आलेलं आहे का? हे तुमच्या या फेजर जे काय तुम्ही डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे 3 फेज इंडक्टिव्ह लोडची, ही काय तुमची डायग्राम लोडची डायग्राम आहे, त्या लोड या डायग्राम वरून कनेक्शन डायग्राम वरून तुम्ही हे इक्वेशन पुटअप केलेलं आहे. यू आर गोइंग टू अप्लाय द किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ. स्टार कनेक्शनला किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचे. किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय करून बिटवीन पॉइंट R and Y किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. सो दिस VRY विल बी पॉझिटिव्ह, दिस VR विल बी नेगेटिव्ह अँड दिस VY विल बी पॉझिटिव्ह बिकॉज आय हॅव गिवन द साइन. यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम R अँड यू आर गोइंग टू एंड वेअर, दॅट इज Y. मग तुम्हाला VRY पॉझिटिव्ह येणार आहे, हे नेगेटिव्ह येणार आहे, हे नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह येणार आहे. इट इज इक्वल टू 0 बाय युझिंग किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ. सो फाइंड आउट VRY. लाईन व्होल्टेज म्हणजेच काय फाइंड आउट करा. सो VRY इट इज इक्वल टू, हे इकडे जाणार आहे, सो इट इज VR मायनस ऑफ VY. सो लाईन व्होल्टेज इट इज द फेजर डिफरन्स ऑफ टू करस्पॉन्डिंग फेज व्होल्टेज. फेजर डिफरन्स आहे बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग फेज व्होल्टेज VR minus VY. Similarly, if you have calculated for VRY, go for VYB and VRB. VYB will be nothing but it will be VY minus of VB, and VRB it is equal to VR minus of VB. Now this whatever the equation is there, this equation 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, these equations you are going to draw on this phasor diagram. मग कसे ड्रॉ करणार आहे लक्षात घ्या. VRY म्हणजेच काय, VR मायनस ऑफ VY. VR कुठे आहे या फेजर डायग्राम मध्ये? या फेजर डायग्राम मध्ये VR इथं आहे, लक्षात घ्या. मायनस VY, तर पॉझिटिव्ह VY इथे आहे, तर मायनस VY कुठे येणार आहे? गो इन द नेगेटिव्ह डायरेक्शन. सो दिस विल बी व्हॉट, मायनस VY. ओके, सो यू गॉट VR, you got VY minus VY also, and draw a parallelogram now here. So draw a parallelogram. So if you draw a parallelogram, what you will get? You will get the point will be meeting at the point. If you draw a parallel line from VY minus VY parallel to x-axis, the point will meet at this point. And from VR, if you draw a parallel to y-axis, that is nothing but parallel to VI, the point will meet at this point. And this point, it is nothing but it is called as VRY. This point, if you join these 2 points, that will be nothing but it will be what? The phasor diagram for VRY. म्हणजेच आता हे VRY हे काय आहे? फेजर सम ऑफ VR मायनस ऑफ VY. इट इज अ फेजर सम ऑफ VR मायनस ऑफ VY. मग हा जो VY तो मी इथं पण घेऊ शकता. सो इट इज अ फेजर सम ऑफ VR अँड VY मायनस VY. लक्षात घ्या मी कसं ड्रॉ केलेलं आहे. VRY मला ड्रॉ करायचा आहे, मग त्यासाठी VRY म्हणजेच काय, VR मायनस ऑफ VI आहे. VR कुठे आहे तुमचं? या ह्याला हॉरिझॉन्टलला. मायनस VY पाहिजे मला. मायनस VY तर नाही आपल्याकडे, VY आहे माझ्याकडे. सो VY हे झालं तुमचं इथं आलेलं आहे, तर ज्या ऑपोजिट साईडला जावा तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? मायनस VY मिळणार आहे. मग या मायनस VY पासनं पॅरलल लाईन ड्रॉ करा VR ला. ओके, आणि VR पासनं पॅरलल लाईन ड्रॉ करा VY ला, मायनस VY ला. So it will meet at the common point, and that common point you are going to show here.
and from this 0 you are going to draw this line. So that will be the magnitude of what? That is VRY. या मॅग्निट्यूड, हे जो मॅग्निट्यूड तुम्हाला मिळाले दॅट इज नथिंग बट VRY. आलं लक्षात? Yes, ma'am. Okay. Yes. Similarly, for all these three equations, 2 and 3, you are going to draw a diagram. So what you are going to draw now? Second part. So you are going to draw a diagram. So half part I have shown here. Similarly, you are going to draw the diagram for what? The remaining part. So VY minus of VB. VY कुठे तुमचं? इथं आहे VY. आणि VB कुठे? आता हे VB आहे. खरं मला मायनस VB पाहिजे आहे, त्यामुळे इथनं तुम्ही काय करायचं आहे? सो दिस विल बी मायनस VB. आणि या दोघांचं काय असणार आहे? फेजर पॅरलोग्राम ड्रॉ करायचे, VY आणि VB. So parallelogram will be somewhat, draw a parallel line to here. Again from here you are going to draw a parallel line. So this is meeting at this point. So from 0 to this point you are going to draw a phasor diagram. So this will be nothing but it will be what? VYB. Again from here आता राहिलं काय? VR minus VB. VB इथं मिळालेले तुम्हाला आणि VR पाहिजे मला. VR कुठं आहे? इथं. So this is VR and this minus VB. So minus VB. Sorry, here it is not RB, it is VBR. त्यामुळे इथे प्रॉब्लेम झालेला आहे. इथं VBR आहे. So it will be VB minus VR. So VB is here and VR minus, you are going to go here. So it will be minus VR and then you are going to draw a parallelogram. So draw a line parallel to VB and draw a line parallel to VY. So here it will be meeting at this point and that point will be nothing but it will be that is, what is that? VBR. So you will get a nice diagram and that diagram will be nothing but what? Phasor diagram for three phase balance inductive load. आता हे डायग्राम ड्रॉ कसं केलेलं आहे ते तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे. पुन्हा एकदा रिपीट करते पाहिजे असेल तर नेक्स्ट लेक्चरला. आता आपण बघूया टायमिंग किती झालेलं आहे आणि डेरिव्हेशन्स आपल्याला घ्यायचे आहेत या डायग्रामनी. ते डेरिव्हेशन पण मी नंतर तुम्हाला लक्षात सांगते आहे. फक्त ही डायग्राम कशी आलेली आहे त्या नेक्स्ट लेक्चरला पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करते आहे आणि त्यापासून आपल्याला डेरिव्हेशन घ्यायचं आहे. ओके, क्लिअर विथ दिस डायग्राम? Yes, ma'am. Yes, या डेरिव्हेशननी ma'am. आपल्याला या डायग्रामनी एक डेरिव्हेशन करायचे. व्होल्टेज आणि करंट रिलेशन काय आहे ते मला घ्यायचं होतं. खरं झारे सरांचं लेक्चर आहे आता, सेकंड लेक्चर. सो ही इज आस्किंग टू लिव्ह इट. सो ही विल जॉईन and then we will stop here and next lecture we will continue with the same part. इथं डायग्राम पुन्हा मी तुम्हाला सांगते आहे कसे काढलेली आहे आणि त्याप्रमाणे हे इक्वेशन पण सांगणार आहे. माझं अजून एक लेक्चर जाऊ दे, फक्त तुम्हाला परफेक्ट यायला पाहिजे एवढं लक्षात ठेवा. आपल्याला डायग्राम विचारणार नाही आहेत MCQ ला. खरं डायग्राम वरून तुम्ही व्होल्टेज रिलेशन, करंट रिलेशन कसं ड्रॉ केलेलं हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. ओके विथ दिस? सो विल स्टॉप हिअर and I will take the presenty. 66 students are present. Nice present is there. Roll number, 1 minute. F0. Zero 2 0 3 0 4 0 5 आहे का? रोल नंबर 5 absent. 10 आहे. 11 12 13 14 15 16 17 absent. 18 19 17 and 5 absent. ओके मॅडम पेन आहे का? वेट 1 minute. ओके, आय विल टेक द प्रेझेंटी. चालेल, सर घेतात प्रेझेंटी आणि माझ्या ह्याच्यात टाकतात. ओके, सर विल टेक नाव प्रेझेंटी. यू बी प्रेझेंट. आय विल एंड. सर तुम्ही होस्ट करू का तुम्हाला? चालते. ओके ओके, आय विल एंड हिअर.